बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान। करुणा करो दया करो हे भगवान, और नहीं कोई करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। दर की दवा तुम मेरे पास है, दर की दवा तुम मेरे पास है, जिंदगी दया की भीगी मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मन में मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो भगवान। करुणा करो कष्ट करो ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। जिंदगी दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया के भीगी मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या हमें ये सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नाम से कर दिया अर्पण। मांगू तुझसे क्या हमें ही सूची भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझके प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुनो गान करे छारे बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छारे बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते है पुकार, भक्त तेरी द्वार करते है पुकार, दास बिलासो तेरी गाया रोटी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Nitai Gaur Hari Mal Nitai Gaur Hari Mal Gaur Hari Mal Nitai Gaur Hari Jaisa Prasadat Bhagavat Prasado Jaisa Prasadana Gati ko tuyavi Deyam Sugam Tasho Jasa Sri Shandam Bande Guru Si Charana Ravita Adanolam Vito Bhujo Kanaka Padato Sankirtanai Kapitaro Kamalayotaksho Vishambara Dijavara Yogadharma Palo Bande Jagat Priya Karo Karunaya Avataro Namatri Kalashaitayo Jagannatha Sutayo Cho Savitrayo Saputirayo Sakalatrayo Te Nama Kausturi Tilakang Lalata Patale Pakshastale Na Kaustubam Nashagre Paramukitikam Karatale Benu Kore Kankanam Share Bange Hori Chandanam Shullalitam Kante Chamukita Boli Gopatri Pariveshtitam Vijayate Gopala Churamane Tavita Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sudek Deve Tame Namami Hare Priye Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasena Tato Jaya Mudiraye Dada Shivaya Shauki Sharamurati Shema Varna Digambaram Vyasanandana Shukhamuni Charane Kuti Kuti Karuta Pranam Tulashika Nanan Jatra Jatra Pade Mavanani Cho Purana Me Pathana Me Jatero
ততের সন্নিহিত হরি হরি ভক্তি করা যে চোখ হরির নাম পরায়ণা দুরিবৃত্ত বা সুবৃত্ত বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই জয় গোস্বামীর করি চরণ বন্দন জাগা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সকল শ্রোতাবিষ্ট মাতৃবৃন্দে করি নমস্কার কৃপা করি চরণ ধরি দাও শিরেতে আমার দুর্গমে প্রদীমেন বৈশ্যত পদে নগদের মোহ সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তোষন্তু যমলবন সকৃপা যষ্টি দানেন সন্তোষন্তু যমলবন বলো শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ কি श्री कृष्ण देवायन बदिव्यास जी के श्री शुक मुनि के श्री सुत मुनि के परीक्षित महाराज के सनकादि ऋषिवृंद के आपन आपन गुरुदेव के आपन आपन इष्टदेव के आज के आनंद के जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षितेर सभाते गिये जेभावे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञेर अनुष्ठान करेछिलेन तार क्रम अनुसारे आज हलो तृतीय दिवस। गतकालके आमरा जड़भरत चरित्र पर्यन्तই आस्वादन करेছি। जड़भरत राजा रघुबन संबाद राजा रघुबन जड़भरतेर निकट থেকে दीक्षा ग्रहण করেছিলেন এবং তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। এই ভরতের নাম অনুসারেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। এই বিষয়ে গতকালকে আমরা বিস্তারিত আস্বাদন করেছি। এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে তিনজন ভরতের চরিত্র কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। তার মধ্যে একজন হলেন ভক্তিযুগ, একজন হলেন জ্ঞান যুগ আর একজন হলেন কর্মযুগ। তিনজন তিন ভাবে সাধন ভজন করেছেন এবং ভগবত পাদপদ্ম তারা লাভ করতে পেরেছিলেন। তাহলে একজন পেলেন ঋষভদেবের পুত্র ভরত, আরেকজন হলেন ভগবান রামচন্দ্রের কথা, দশরথের পুত্র ভগবান রামচন্দ্রের যে পুত্র ছিলেন ভরত, তার রামচন্দ্রের ছোট ভাই ভরতের কথা। আরেক ভরত হলেন শকুন্তলা এবং দুষ্মন্ত থেকে যে জাত হয়েছিলেন সেই ভরত। তো তিনজন ভরতের কথাই এখানে বর্ণন করে গিয়েছেন, আমরা আস্বাদন করব। তাহলে তিনজন ভরতের কথা আমরা জানতে পারলাম। এই ভরত চরিত্র পর্যন্ত গতকালকে আমাদের পাঠের বিষয়বস্তু ছিল। আজ তার পরবর্তী বিষয়ে আমরা আস্বাদন করব। এই যে ভরতের বংশে সুমতি থেকে আরম্ভ করে 14 জন রাজা পরম্পরা অনুসারে এই পৃথিবী পালন করে গিয়েছিলেন। ভরতের বংশের 14 জন রাজা রাজত্ব করার পর গয় নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই গয় নামক রাজা ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ গয়ের স্ত্রীর নাম ছিল গময়ন্তী, আর তার গর্ভে চিত্ররথ, সুগতি আদি বহু পুত্রগণের তিনি জন্ম দিয়েছিলেন। তাদের বংশ পরম্পরা অনুসারে বহুজন পর্যন্ত তারা রাজত্ব করেছিলেন। গয়ের বংশেতেই আরো 11 জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন এই পৃথিবী। তারা ছিল শশাগরা পৃথিবীর রাজা। এবার আমরা আলোচনা করব
প্রিয়ব্রতের রথের চাকার দ্বারা যে আমাদের এই ভূমণ্ডলে 7টি দ্বীপ তৈরি হয়েছিল। প্রিয়ব্রত এমন এক ভজনশীল মহাত্মা ছিলেন যিনি 1100 কোটি বৎসর জীবিত ছিলেন, রাজত্ব করেছিলেন। যখন দেখছেন সূর্য অস্ত চলে যাচ্ছে, চতুর্দিক সমস্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, লোকের বড় কষ্ট হচ্ছে, তিনি নিজেই সূর্যের মতন আকাশে উদয় হয়ে গিয়েছেন রথে হয়ে। নিজের শরীর থেকে ভজন তেজের দ্বারা তাপ প্রদান, সূর্যের মতো কিরণ দিয়ে সবাইকে আলো করেছেন। সূর্য আবার উদয় হলে তিনি অস্ত গগনে চলে যান, অস্ত হয়ে যান। এইভাবে একবার নয়, দুবার নয়, 7 বার তিনি পৃথিবীকে ভ্রমণ করেছিলেন, উঠেছিলেন, আর অস্ত যাচ্ছেন, উদয় হচ্ছেন, অস্ত হচ্ছেন, উদয় হচ্ছেন। এই জন্য আমাদের এই পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বলা হয়। এই সপ্তদ্বীপের মধ্যে আমরা কোন দ্বীপে বাস করতেছি? আমরা জম্বু দ্বীপের মধ্যে বাস করিতেছি। এই সপ্তদ্বীপের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দেবতাদের পূজা হয়ে থাকে। এক এক দ্বীপে এক এক দেবতার পূজা হয়ে থাকে। তার মধ্যে ভারতবর্ষ হলো শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকটা দ্বীপের মধ্যেই ভগবানের কোনো দ্বীপে বৎস, কোনো দ্বীপে কুর্ম, কোনো দ্বীপে বরাহ, আমরা সেই কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণন করব। এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে যতগুলা দেশ আছে তার মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলা রাজ্য আছে তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ শ্রেষ্ঠ। উত্তরপ্রদেশের মধ্যে যতগুলা জেলা আছে তার মধ্যে মথুরা জেলা শ্রেষ্ঠ। মথুরা জেলার মধ্যে 364টি গ্রাম আছে। আমাদের ব্রজমণ্ডলের মধ্যে 364টি গ্রাম, জেলার কথা বাদ দেন, শুধু খালি 84 ব্রজমণ্ডল। মথুরা জেলার মধ্যে মথুরা মণ্ডল শ্রেষ্ঠ। মথুরা মণ্ডল 84 ব্রজ মানে 252 কিলোমিটার নিয়ে। এই মথুরা মণ্ডল 252 কিলোমিটারের মধ্যে 364টা গ্রাম আছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো রাধাকুণ্ড, যার পূর্ব নাম ছিল আরিড গ্রাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলে মথুরা মণ্ডল শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মথুরা থেকে আরো শ্রেষ্ঠ হলো বৃন্দাবন ধাম, কারণ সেখানে ভগবান রাসলীলা করেছিলেন। বৃন্দাবন থেকে আরো শ্রেষ্ঠ হলো গিরিরাজ গোবর্ধন পর্বত, যেটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 7 বৎসর সময়ে 7 দিন 7 রাত ধারণ করেছিলেন। সেই গিরিরাজ পর্বতের উপরে যত তীর্থ আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো রাধা কৃষ্ণ কুণ্ড, শ্যামকুণ্ড। সেই রাধারানীর ভজন যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের এই মনুষ্য জন্ম বিফলে যাবে। এই জন্য মহাজন কি বলছেন? হরি হরি বিফলে জন্ম গোয়াইনু, মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানি আসো নিয়া বিষ খাইনু, জানি আসো নিয়া বিষ খাইনু। গোলকের প্রেম দান হরি নাম সংকীর্তন, রতি না জন মিলকে নতায়, রতি না জন্মিল কে নতায়। সংসার বিষয়ানলে দিবানিশিয়া জলে, সংসার বিষয়ানলে দিবানিশিয়া জলে, জোড়াইতে না কই নয় পায়, আমি জোড়াইতে না কই নয় পায়, জোড়াইতে না কই নয় পায়। ব্রজেন্দ্র নন্দন যে
শচী সুত হল সে নন্দন জয়ী শচী সুত হল সেই বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই দিনহীন যত ছিল হরির নামে উদ্ধারিল যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগায় আর মাধাই তার সাক্ষী আহা প্রভু নন্দ সুত বিশ্বভানু সুতা যুত সুত আহা বিশ্বভানু সুত করুণা কর হইবা করুণা করুণা কর নরোত্তম দাসে নাটলিও রাঙ্গা পায় প্রভু না ঠেলিও রাঙা তোমা বিনে কে আছে রামা কে আছে আমার তোমার বিনা কে আছে আমার তোমার বিনা কে আছে তাই আমরা এই জম্বুদ্বীপের মধ্যে বাস করতেছি। আমরা কলিযুগের মানুষ, আমাদের কলিযুগের ধর্মই হলো হরিনাম সংকীর্তন। এই কলিযুগে যুগপৎ উপাসনার কথা বলে গিয়েছেন। একদিকে সাধক দেখে নবদ্বীপের পঞ্চতত্ত্বের উপাসনা করবেন, আর সিদ্ধ দেখে শ্রীধাম বৃন্দাবনে রাধা গোবিন্দের উপাসনা করবেন। তাহলে আমরা যে দ্বীপের মধ্যে আছি সেই দ্বীপের নাম কি? জম্বুদ্বীপ। এর বিস্তার কতটা জানো? এর বিস্তার হলো 1,00,000 যোজন। এই দ্বীপগুলা কিভাবে জানেন? একেবারে পদ্মপত্রের মতন। পদ্ম ফুলের যেমন 8 দিকে 8টা পাপড়ি থাকে না, আর মধ্যেখানে একটি স্থান থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে আপনারা নবদ্বীপ পরিক্রমা করেছেন। নদিয়া 9টা দ্বীপ, 8 দিকে 8টা দ্বীপ, আর মধ্যেখানে এক দ্বীপ অন্তদ্বীপ, এই তো নবদ্বীপ, তাই না? ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের ভারতবর্ষ এই যে জম্বুদ্বীপকে 9টি বর্ষে বিভক্ত করা হয়েছে। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী, তো এক একটা দ্বীপকে আবার ভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের যে জম্বুদ্বীপ, এই জম্বুদ্বীপকে 9 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। আর তার মধ্যে কি আছে বলছেন যে আমাদের এই জম্বুদ্বীপের চতুর্দিকে কিন্তু লবণ সমুদ্র পাবেন। যেখানেই যাবেন, যে সমুদ্রে যাবেন, আরব মহাসাগরে যান, আটলান্টিক মহাসাগরে যান, আর আপনি বঙ্গোপসাগরে যান, সবই কিন্তু নোনা জল পাবেন। কারণ আমাদের এই জম্বুদ্বীপের চতুর্দিকে জল সব লবণাক্ত জল হয়ে আছে। এই জম্বুদ্বীপে একটি বিশাল জম্বু বৃক্ষ ছিল।
এই জন্য এই দ্বীপের নাম জম্বুদ্বীপ হয়েছে। এই দ্বীপকে তিনি 9টি ভাগে বিভক্ত করেছেন, করে তিনি 9 ছেলেকে 9 দেশের রাজা করে দিয়েছিলেন। তাহলে প্রথম বর্ষের নাম কি? ইলাবর্ত বর্ষ। সেই ইলাবর্ত বর্ষে না মহাদেব এবং পার্বতী সর্বদা অবস্থান করেন। সেখানকার লোক মহাদেব পার্বতীর আরাধনা করে থাকেন। এই ইলাবর্ত বর্ষের মধ্যে একটি স্থান আছে, এটা পার্বতীর অভিশপ্ত স্থান। ওই স্থানে যদি কোনো পুরুষ লোক প্রবেশ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারী হয়ে যাবেন। এই জন্য এই বনের মধ্যে নিষেধ আছে যাওয়া, কিন্তু যদি কেউ দৈবক্রমে পৌঁছে যায় তাহলে সে পুরুষ থেকে নারী হয়ে যায়। যাই হোক, সেখানে যারা আছেন তারা সবাই মহাদেবের পূজা করে থাকেন। আর মহাদেব কার পূজা করছেন? বলছেন মহাদেব সেখানে তিনি প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শঙ্করসেন, বাসুদেব আদির ধ্যান স্তুতি করিয়া থাকেন। তিনি ভগবানের আরাধনা করিতেছেন। দ্বিতীয় বর্ষের নাম কি? বলে ভদ্রার্ষ বর্ষ। সেই বর্ষতে কি হয়? বলে ভগবান বাসুদেব হয়গ্রীব নামে পূজিত হন। ভগবানের একটি হয়গ্রীব রূপ আছে, ঘোড়ার মতন মুখ দেখতে। হয়গ্রীব রূপে তিনি প্রকট হয়েছিলেন। সেখানকার ভক্তরা ভগবানকে হয়গ্রীব রূপেই পূজা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, তৃতীয় বর্ষের নাম কি? হবিবর্ষ। ওই বর্ষতে ভগবান নৃসিংহদেবের পূজা করে সবাই। ওরা আর অন্য কোনো ভগবানকে ততটা জানে না, মানে না। এক এক বর্ষের লোক এক এক রকম। চতুর্থ বর্ষের নাম হলো কেতুমাল বর্ষ। সেই বর্ষতে ভগবান কামদেব অবস্থান করিতেছেন। পঞ্চম বর্ষের নাম হলো রম্যক বর্ষ। সেখানে সবাই ভগবানের মৎস্য অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। ষষ্ঠ বর্ষের নাম হলো হিরণ্য বর্ষ। সেখানে ভগবানের কূর্ম অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। সপ্তম বর্ষের নাম হলো কুরুজাঙ্গল বর্ষ, উত্তর কুরু বর্ষ। সেখানে ভগবানের বরাহ অবতারের পূজা করিয়া থাকেন। অষ্টম বর্ষের নাম হলো কিং পুরুষ বর্ষ। আর সেই বর্ষেতে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার পূজা করে থাকেন সবাই। সেখানে হনুমানও বাস করতেছেন। হনুমান 4 যুগের অমর, তিনি এখনো সেখানে আছেন। এইবার আসি আমাদের ভারতবর্ষের কথা। এই ভারতবর্ষটি হলো নবম বর্ষ। এই ভারতবর্ষের আগের নাম কি ছিল? অজনাভ বর্ষ। তার আগে তার নাম কি ছিল? নাভি বর্ষ। এইভাবে পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের এই ভারতবর্ষের শালগ্রাম শিলার সেবা পূজার মহিমা সব থেকে বেশি। যেখানেই যাবেন দেখবেন শালগ্রাম শিলা বিষ্ণুর পূজা করতে হবে, এর মহিমাটা বেশি। আর শালগ্রাম শিলায় যেভাবে মহিমা, ঠিক তেমনিভাবে গিরিধারী গোবর্ধন শিলার মহিমার কথাও বর্ণন করে গিয়েছেন। শালগ্রাম শিলা এবং গোবর্ধন শিলা, এই দুই শিলাকে কখনো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয় না, চক্ষুদান করতে হয় না, তারা প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েই আছেন। তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসে বসলে পূজা করলেই আমাদের মঙ্গল, কিন্তু সবার দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। যাই হোক, সংক্ষেপে আমরা যে জম্বুদ্বীপে বাস করি সেই দ্বীপের কথা বর্ণন করলাম। এইবার আসুন, তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলেন পক্ষদ্বীপ। আমাদের এই জম্বুদ্বীপ যত বড়, তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো পক্ষদ্বীপ। সেই দ্বীপের মধ্যে প্রিয়ব্রতের পুত্র ইন্দ্রপ্রহ তিনি রাজত্ব করছেন, রাজঅধিপতি হয়ে আছেন। সেখানকার মানুষ সবাই সূর্য নারায়ণের উপাসনা করে থাকেন, সূর্যদেবীর উপাসনা করে থাকেন। ওই দ্বীপের মধ্যে একটি বিশাল পক্ষবৃক্ষ আছে। ওই দ্বীপের চতুর্দিকে কিন্তু ইক্ষুরস, যেদিকে যাবেন আখের রসের মতো সুস্বাদু রস আপনি খেতে পারবেন। সেখানে লবণ সমুদ্র নেই, ইক্ষু রস পাওয়া যাবে। ওই দ্বীপকে 7 ভাগে ভাগ করেছেন। আমাদের জম্বুদ্বীপে 9 ভাগে ভাগ করেছিলেন, আর সেই দ্বীপকে তিনি 7 ভাগে ভাগ করেছেন। 7 ভাগে ভাগ করে বিভক্ত করে কি করেছেন, সেইগুলোর নামও পৃথক পৃথক আছে। সেই যে 7টি দ্বীপের নাম কি বললেন?
শিববর্ষ, বয়বর্ষ, শুদ্রবর্ষ, শান্তবর্ষ, ক্ষেমবর্ষ, অকৃতবর্ষ এবং অভ্যয়বর্ষ, এইভাবে 7 ভাগে বিভক্ত করে তিনি দিয়েছিলেন। এই পক্ষদ্বীপটা যত বড়, তার থেকে আরো দ্বিগুণ বড় হলো শালমলী দ্বীপ। এই শালমলী দ্বীপের চতুর্দিকে কিন্তু সুরা সমুদ্র, যেদিকে যাবেন সেদিকের জলটাই মদের মতন গন্ধ, মদযুক্ত সুরা সমুদ্র বেষ্টন করিয়া আছে। ওই দ্বীপে একটা বিশাল শালমলী বৃক্ষ আছে বলে ওই দ্বীপের নাম শালমলী হইয়াছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতীর পুত্র যজ্ঞবাহু। তিনি ওই দ্বীপটিকে তার 7 পুত্রদের মধ্যে তিনি ভাগ করে দিয়েছিলেন। ওই দ্বীপের লোক যারা আছেন তারা সবাই চন্দ্রদেবের উপাসনা করে থাকেন, চন্দ্রের উপাসনা করে থাকেন। এবার বললেন যে এই শালমলী দ্বীপ থেকে আরো দ্বিগুণ বড় হলো কুশ দ্বীপ। ওই দ্বীপকে চতুর্দিকে ঘৃত সমুদ্র। ওই দ্বীপকে বৃহৎ বড় একটি কুশগুচ্ছ আছে বলে তার নাম কুশদ্বীপ বলা হয়েছে। ওই দ্বীপে প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা অধিকার করে আছেন তিনি, আর সেখানকার মানুষ সবাই অগ্নিদেবতার পূজা করে থাকেন। এবার আসলাম, তার থেকে দ্বিগুণ বড় হলো ক্রঞ্চদ্বীপ। এই কুশদ্বীপ হইতে দ্বিগুণ বড় হলো কঞ্চদ্বীপ। ওই দ্বীপে ক্রঞ্চ নামক একটি পর্বত আছে। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে ক্ষীর সমুদ্র অবস্থান করিতেছে। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ। তিনি ওই দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করে তিনার 7 পুত্রদেরকে তিনি দিয়েছিলেন। সেখানের মানুষ সবাই জলময় ভগবানের পূজা করে থাকেন। তার থেকে দ্বিগুণ বড় কে আছে বলে শাকদ্বীপ। কুশ থেকে দ্বিগুণ বড় কুঞ্চদ্বীপ, আর কুঞ্চদ্বীপ থেকে দ্বিগুণ বড় হলেন শাকদ্বীপ। কারণ এই দ্বীপের মধ্যে বিশাল বড় এক বৃক্ষ ছিল, শাক বৃক্ষ, এই জন্য দ্বীপের নাম শাকদ্বীপ। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দিকে দধি সমুদ্র অবস্থান করিতেছেন। ওই দ্বীপের লোক যারা আছেন তারা বায়ুরূপী ভগবানের পূজা করেন। ওই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধা। তিনি সেই দ্বীপকে 7 ভাগে বিভক্ত করে 7 পুত্রকে 7 দেশে রাজা করে দিয়েছিলেন। এইবার সপ্তম দ্বীপের কথা বলবো। সপ্তম দ্বীপের নাম হলো পুষ্কর দ্বীপ। এটা কিন্তু শাকদ্বীপ থেকে আরো দ্বিগুণ বড় দ্বীপ। সেই দ্বীপের মধ্যে ব্রহ্মার আসন আছে, ব্রহ্মা অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিরাজ করেন। সেই দ্বীপের লোক যারা আছেন সবাই ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া থাকেন। ওই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া সুস্বাদু মিষ্টি জল আছে। ওই দ্বীপে সুবর্ণময় একটি বিশাল পদ্মফুল আছে। সেই দ্বীপের অধিপতি হলেন প্রিয়ব্রতের পুত্র বিতিহুত্র। তিনি সেই দ্বীপকে 2 ভাগে ভাগ করিয়া তিনার 2 পুত্রকে রাজা করে দিয়েছিলেন, রমণক এবং ধাতক। এই 2 পুত্রকে তিনি রাজা করে দিয়েছিলেন। এইভাবে আমরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা শুনতেই পারলাম। এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে সূর্যদেব একাই তাপ প্রদান করে যাচ্ছেন। সূর্যদেবের রথের দৈর্ঘ্য হলো 36 লক্ষ যোজন, প্রস্থ হলো 9 লক্ষ যোজন। সূর্যদেবের রথের সারথি হলেন অরুণদেব। গায়ত্রী আদি ছন্দ নামধারী 7টি ঘোড়া তিনাকে বহন করে নিয়ে যায়। আর সূর্যদেবের স্তুতি করে থাকেন 60,000 বাল্যকিল্য মুনিগণ। সূর্যদেব ক্রমে ক্রমে তিনি অতিক্রম করতে থাকেন। ভগবান সূর্যের রাশির অভিমুখে গমনকালে মেরু এবং ধ্রুবকে দক্ষিণ দিকে রেখে তিনি পরিক্রমণ করে রাখেন, কিন্তু তার গতি দক্ষিণাবর্তন হয় না। এই বিষয়টি অনেকেই বিস্মিত হয়ে যান। যাই হোক,
সূর্যদেব যেভাবে ভ্রমণ করে থাকেন ঠিক তেমনিভাবে চন্দ্রদেব ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ গতি অনুসারে তারা গমন করিয়া থাকেন। চন্দ্র হইতে 3 লক্ষ যোজন দূরে অভিজিৎ নক্ষত্র অবস্থান করেন এবং তারপরে আরও রোহিণী আদি 27টি নক্ষত্র আছে। এই হলো মোট 28টি নক্ষত্র। এরা মেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন ঈশ্বর কর্তৃক কালচক্রের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে তারা তাদের যথাস্থানে পরিভ্রমণ করে থাকেন। তাদের পরিভ্রমণের উপর নির্ভর করে পরিবৎসর, ইদাবৎসর, সংবৎসর, বৎসর ইত্যাদি হইয়া থাকে। এইভাবে বর্ণন করলেন। তারপরে বললেন আমাদের 9টি গ্রহের কথা আলোচনা করলেন। হ্যাঁ, সূর্য থেকে অযুত যোজন নিচে রাহু থাকেন। রাহু থেকে এইভাবে একের পর একে দূরত্বর কথা বর্ণন করে গেছেন। সমস্ত গ্রহগণ অবস্থান করতেছেন। আমাদের অন্তরিক্ষে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে যক্ষ, রক্ষ, রাক্ষস, পিচাস, ভূত, খেচর, ডাকিনী, যোগিনী, শাকিনী তারাও থাকেন। আমাদের এই পৃথিবীর উপরে 7টি স্বর্গ আছে আর নিচে 7টি পাতালও আছে, তাও বর্ণন করে গিয়েছেন। একে 14 ভুবন বলা হয়েছে। একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব 100 যোজন দূরে অবস্থান করতেছেন। যেমন অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এইভাবে ভুবহ, জন, স্বর্গ, তপ, সত্য এইভাবে অবস্থান করে। কিন্তু প্রতিটি স্থানেই লোক বসবাস আছে, প্রাণীগণের বসবাসের ব্যবস্থা আছে, প্রতিটি স্থানেই বসবাস করতেছে। এই যে আমাদের পৃথিবীর নিচে হলো অতল, অতলে ময়দানবের পুত্র সমস্ত অসুরদেরকে দিয়ে বাস করতেছেন। অতলের 100 যোজন নিচে বিতল আছে, সেখানেও মহাদেব হাটকেশ্বর নামক স্থানেতে বাস করতেছেন তিনার ভক্তদেরকে নিয়ে। বিতলের মধ্যে দেখা যায় বিরোচনের পুত্র মহারাজ বলি, তিনি তিনার পরিবারদেরকে নিয়ে বাস করতেছেন। সুতলেও দেখা গেল যে সেখানে ত্রিপুরাসুর নামক ময়দানবগণ বসবাস করতেছেন। তার নিম্নে হলো মহাতল, সেখানে বিরাট বড় বড় ফনাধারী সর্পগণ বাস করতেছেন। মহাতলের নিচে হলো রসাতল, সেখানেও বিশাল সেখানে দানবেরা বাস করতেছেন। আর সবার নিচে হলো পাতাল, সেখানে শঙ্খ, কুলিক, মহাশঙ্খ, শ্বেত, ধনঞ্জয়, ধৃষ্টরাষ্ট্র, শঙ্খচর, কম্বল ইত্যাদি বহু ফনাধারী সর্পগণ বাস করিতেছেন। 1-2 ফনা নয়, বহু ফনাধারী সর্পগণ সেখানে বাস করিয়া থাকেন। এই জন্য গৃহপ্রবেশের সময় আমাদের বাস্তুনাগের পূজা করিতে হয়, মানে অনন্ত নাগাদি তারাই মাটির নিচে অবস্থান করিতেছেন। পাতালের মূল দেশে 30,000 যোজন দূরে অনন্ত নাগ অবস্থান করিতেছেন। তিনার সহস্র সহস্র ফনা। তিনি এতই হরিভজন করেছেন যে হরিভজনের প্রভাবে তিনি এক একটি ব্রহ্মাণ্ডকে শস্যের দানার মতন মাথার মধ্যে রেখে দিয়েছেন। তাহলে তিনার দেহটি কত বড়, আর তিনি এত বড় ব্রহ্মাণ্ডকে কিভাবে ধারণ করে রেখেছেন একবার চিন্তা করে দেখুন। পরীক্ষিত মহারাজ বলেন, গুরুদেব আপনি সপ্তস্বর্গ, সপ্ত পাতাল, সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর কথা বর্ণন করলেন, নক্ষত্রের অবস্থান, চন্দ্রের অবস্থান, সূর্যের অবস্থান, গ্রহের অবস্থান সব কিছুতেই আপনি বর্ণন করলেন। কিন্তু আমরা যে জন্মের পর থেকে শুনে আসছি নরক নামে একটি স্থান আছে, কই তার বর্ণন তো আপনি করলেন না। আচ্ছা, সত্যিই কি নরক নামে কোনো স্থান আছে? যদি নরক নামে কোনো স্থান থেকে থাকে তাহলে আপনি কৃপা করে আমার কিছু করে বর্ণন করুন, আমি ইহা শ্রবণ করতে চাই।